Welcome dear student. Today is our third lecture. In last two lecture we have discussed about sugarcane cultivation. In that cultivation we have discussed from botanical name to harvesting, yield, pest and diseases. So now we start from second crop, that is mango, and the same topic, that is commercial crop. So mango is the king of fruits. Mango is a pride fruit of India. Wonderful changes are observed in case of its taste from immature to mature fruits in area, production, nutritive value and popularity. Mango is leading in all fruit crops. So let's start from botanical name. The botanical name is Mangifera indica. Here it is mandatory to underline the again botanical name. Then family is Anacardiaceae. Then origin is Indo-Burma region. In this slide we discuss the 3 points, that is botanical name, family and origin. तर विद्यार्थी यामध्ये आपण बॉटनिकल नेम, फॅमिली आणि ओरिजिन हे 3 मुद्दे बघितलेले. हे मुद्दे सुद्धा आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. यामध्ये जसं बॉटनिकल नेम असेल किंवा फॅमिली असेल, याच्या स्पेलिंग नीट यांचा सराव करून त्यासुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, कारण यावरती सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. द नेक्स्ट इज अ uses of mango. First, it is a good source of vitamin A. We know very well about the mango. So, it is a rich sources of vitamin A and C especially. Then, mango fruits have very high nutritive value. It contains vitamins and minerals. Then, it is consumed as a fresh table purpose fruits. So what is mean by table purpose fruits? So it is consumed as it is without its process. Then many preserved products like jam, squash, canned pulp and slices, pickles and amchur are also prepared. We know about the preserved products, especially like jam and pickles. Then fresh fruits as well as preserved products are exported to earn the foreign exchange. Then mango leaves and fruits are used in religious functions. Then tannin is extracted from the bark. It is some type of acids and tannin is lower from at the stage of the ripening stage of mango. तर विद्यार्थिनींनो, या स्लाइड्समध्ये आपण युजेस बघितले मँगोचे. आपल्या सर्वांना माहीत आहे आणि बहुतेक सर्वांच्या आवडीचं फेवरेट फ्रूट्स असेल ते. तर पहिल्यांदा मँगोमध्ये किंवा आंब्यामध्ये सगळ्यात जास्त असते ते विटॅमिन ए. याच्यामध्ये न्यूट्रियंट्स, मिनरल्स हे सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये असतात. ते आपण फ्रेश टेबल पर्पज फ्रूट म्हणून कंझ्युम करतो, म्हणजे त्याच्यावर कुठलीही प्रक्रिया न करता आपण त्याला कंझ्युम करतो. नंतर वेगवेगळे प्रोडक्ट्स ह्याच्यापासून आपण तयार करू शकतो, जसं जाम असेल, स्क्वॅश असेल, कॅन्ड पल्प अँड स्लायसेस, म्हणजे हे आपल्याला बाजारामध्ये उपलब्ध असतात स्पेशली. नंतर पिकल्स असेल, लोणचं असेल किंवा ह्याच्यापासून ड्राय जो मँगो त्याच्यापासून आमचूर पावडरसुद्धा तयार केला जातो. नंतर हे जे काही फ्रेश फ्रूट्स आहेत त्याच्यापासून आपण फॉरेन एक्सचेंज मिळवू शकतो किंवा त्याला परकीय चलन मिळते. या व्यतिरिक्त मँगोचे स्लाइस किंवा पिकल यापासून सुद्धा आपल्याला फॉरेन एक्सचेंज मिळते. नंतर मँगोचे जे लीव्स आहेत किंवा त्याचं फ्रूट्स आहे, आपण सुद्धा बऱ्याचशा रिलिजियस फंक्शनमध्ये याचा वापर करतो. अँड देन टॅनिन इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द बार्क.
हे एक प्रकारचं ॲसिड असते आणि हे ॲसिड जसं जसं मँगो क्रॉप मॅच्युअर होते तसं तसं ते ॲसिड हे कमी होत जाते. पण मँगो क्रॉप जे इमॅच्युअर असेल तर त्यामध्ये टॅनिनचं प्रमाण हे जास्त आपल्याला बघायला मिळते. ते नेक्स्ट इज अ सॉइल. फर्स्ट, mango can grow on various type of soil from alluvial to lateritic soil. It is also called as a heavy soil and it contains high amount of minerals. Then it prefers slightly acidic, well drained, deep loamy soil which is rich in organic matter. Here we mention slightly acidic and loamy soil. Then the range of pH should be between 5.5 to 7.5. Then climate, it is a tropical crop. It requires warm and dry climate. Optimum temperature range is 24 to 27 degrees Celsius. Then it can do well in an area of average rainfall is 250 centimeter. It is also measured in centimeter. Then bright sunny days and low humidity are ideal for mango cultivation. तर विद्यार्थिनींनो, या स्लाइडमध्ये आपण इकॉलॉजी म्हणजे सॉइल आणि क्लायमेट या दोन मुद्दे बघितलेले आहेत. तर पहिल्यांदा सॉइलमध्ये पहिला जो पॉईंट आहे त्यामध्ये आपण असं म्हटलेलं आहे की मँगो कॅन ग्रो ऑन व्हेरियस टाईप ऑफ सॉइल, म्हणजे जवळपास सर्व प्रकारच्या जमिनीमध्ये आंब्याचं पीक आपण घेऊ शकतो. पण स्पेशली ॲल्युव्हियल टू लॅटरेटिक सॉइल म्हणजेच गाळाची जमीन असते किंवा आपण कोकण भागामध्ये बघितलं तर आपल्याला लॅटरेटिक सॉइल बघायला मिळतं, जांभी आपण मृदा म्हणतो. त्या प्रकारच्या जमिनीमध्ये हे पीक आपण जास्त कल्टिवेट करू शकतो किंवा त्याचं उत्पादन आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिळू शकते. जर सॉइल ॲसिडिक असेल, आम्ल जास्त असेल, आम्लता त्याच्यामध्ये जास्त असेल तरी आपण त्यामध्ये आंब्याचं उत्पादन हे चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतो. म्हणूनच खाली आपण सामू म्हणजेच pH दिलेला आहे 5.5 टू 7.5. आणि क्लायमेटमध्ये आपण असं म्हटलेलं आहे की मँगो ट्रॉपिकल क्रॉप आहे, उष्णकटिबंधीय पीक आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी लागणारं जे हवामान आहे ते वॉर्म आणि ड्राय म्हणजे उष्ण आणि कोरडं हवामान गरजेचं आहे. टेम्परेचर रेंज 24 डिग्री ते 27 डिग्री असायला पाहिजे. जर एखाद्या भागात किंवा जर पावसाचं प्रमाण कमी असेल, ॲव्हरेज जो रेनफॉल आहे तो 250 सेंटीमीटर असेल, तरी त्या भागामध्ये आपण आंब्याचं उत्पादन घेऊ शकतो. तसेच ब्राईट सनी डेज म्हणजे जर उन्हाचं दिवस ऊन जर कमी असेल आणि ह्युमिडिटी जरी कमी असेल तरी ते मँगो कल्टिवेशनसाठी हे गरजेचं आहे किंवा उपयुक्त आहे. नंतर पुढची स्लाइड आपण बघूया. प्रपोगेशन. मँगो कॅन बी प्रपोगेटेड बाय two methods. First is a sexual methods and second is a asexual methods. So in sexual method, that is by using seeds, it is called as a stone. That is mango when propagated by seeds does come true to type, being highly cross pollinated and heterozygous in nature. यामध्ये सेक्शुअल मेथडमध्ये आपण आंब्याची जी कोय असतो त्याचा वापर आपण नवीन झाड तयार करण्यासाठी किंवा नवीन कलम तयार करण्यासाठी वापरतो. त्यामध्ये समजा जर आपण सेक्शुअल मेथडनी प्रपोगेशन जर केलं तर आपल्याला ट्रू टू टाईप म्हणजे आहे तसंच ते झाड मिळते आणि हे हायली क्रॉस पॉलिनेटेड असते आणि हेट्रोझायगस नेचरचं आपल्याला बघायला मिळते. तसंच असेक्शुअल मेथड्स असेल तर ह्यामध्ये यालाच म्हणतात व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. दॅट इज बाय मीन्स ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. अँड कमर्शियली मँगो इज प्रपोगेटेड बाय asexual method to get a true to type and early yielding plants. म्हणजे जर असेक्शुअल मेथडने किंवा व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन आपण केलं तर यामध्ये
ज्या व्हरायटीज आहेत किंवा जे प्लॅन्ट्स आहे त्यांची जे उत्पादन आहे ते आपल्याला लवकर मिळण्यास मदत होते. अँड इट इज प्रपोगेटेड बाय grafting, that is stone grafting, approach grafting, winner grafting, some like process. Then plantation or planting distance and spacing, that is in case of dwarf varieties the spacing is 7 into 7 meter, and in case of varieties its spacing is 10 into 10 meter. Here we noted the dwarf variety spacing is low as compared to the tall variety spacing. Then planting method, open the pits of size, that is 90 into 90 into 90 centimeter during summer month. Then the pits are filled with 20 to 25 kg FIM plus topsoil. Then 10 gram forate should be mixed per pit to control the termite. तर ह्यामध्ये प्लॅन्टिंग मेथडमध्ये आपल्याला पिट्स ओपन करायचे आहेत. त्यामध्ये त्याची रुंदी असेल, त्याची खोली असेल किंवा डेप्थ असेल तर 90 बाय 90 बाय 90 सेंटीमीटरचं आपण उन्हाळ्यामध्ये ते खड्डे खोदायचे आहे आणि त्यामध्ये 20 ते 25 kg FIM म्हणजेच फार्म यार्ड मॅन्युअर शेणखत आणि वरची जी सॉईल असेल त्याचं मिश्रण आपल्याला त्यामध्ये भरायचं आहे. या व्यतिरिक्त 10 ग्रॅम फोरेट एका पीठमध्ये आपल्याला टर्माइट्स कंट्रोल करण्यासाठी ते आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. टर्माइट्स म्हणजेच वाळवी. तर प्लॅन्टिंग सीझन आपल्याला दिलेला आहे. प्लॅन्टिंग सीझन इज रेनी सीझन म्हणजे पावसाळ्यात आपल्याला आंबा पिकाची लागवड करायची आहे. देन नेक्स्ट इज अ आफ्टर केअर. आफ्टर प्लॅन्टिंग uniform moisture level should be maintained, water stagnation should be avoided, and use local available material to protect seedling from hot and dry sun. म्हणजेच प्लॅन्टेशन केल्यानंतर आपण कोणकोणती काळजी घ्यायची आहे ते आपण या स्लाइडमध्ये बघितले. तर आफ्टर प्लॅन्टिंग युनिफॉर्म मॉइश्चर लेवल शुड बी मेंटेन. मॉइश्चर लेवल मेंटेन ठेवायची आहे. वॉटर स्टॅग्नेशन शुड बी अवॉइडेड म्हणजेच त्या ठिकाणी पाणी कुठल्याही प्रकारचं पाणी आपल्याला स्टॅग्नंट ठेवायचं नाही किंवा साचू द्यायचं नाही आहे. आणि यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल टू प्रोटेक्ट द सीडलिंग्स फ्रॉम हॉट अँड ड्राय सन. म्हणजेच ऊन जास्त लागू नये किंवा उन्हाचा तडाखा जास्त लागू नये म्हणून लोकल मटेरियलचा आपल्याला वापर करायचा आहे त्या आंब्याच्या कलमासाठी. then next is a manures. The manuring program should be as follows. Manuring program should be depend upon the age of the tree. In case of first year, FIM is 10 kg, then nitrogen is 20 gram, phosphorus is 18 gram, and potassium is 50 gram. So, in case of mango, the FIM unit is in kg. This is unit applied to per tree. So, in per tree 10 kg FIM and NPK dose is 20, 18 and 50 respectively. In second year, the dose should be increases. Then FIM is 15 kg. Then NPK dose is 50, 27 and 75 respectively. Then in case of third to fifth year, FIM dose is again increased, that is 25, and the nitrogen dose is 100 gram, phosphorus is 36 and potassium is again 100 gram. Then in 8 to 10 year, FIM dose is 50 kg, nitrogen dose is 400, phosphorus is 144 and potassium is 400 grams. And above 10 years, the FIM dose is
increases, that is 75. Then nitrogen is 500 gram, phosphorus is 360 gram and potassium is 750 ग्रॅम. तर या स्लाईडमध्ये आपण मँगोला मॅन्युअल्स कसं अप्लाय करायचं हे बघितलेलं आहे. अप्लाय करताना आपण जसं जसं मँगोचं एज वाढत जाणार त्याप्रमाणे आपल्याला ॲप्लिकेशन वाढवायचं आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण FIMचा डोस बघितला तर पहिल्या वर्षी तो 10 kg आहे आणि तोच समजा शेवटी आपण बघितला जर 10 वर्षाचं झाड झालं असेल तर तो 75 kg असा आपल्याला दिसतो. तसंच नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियमचा डोससुद्धा त्याच्या वाढीनुसार किंवा त्याच्या वयानुसार हा आपल्याला बदललेला इथं बघायला मिळतो. देन नेक्स्ट इज अ इरिगेशन. First irrigation is given just after the planting. Then irrigation interval depend upon type of soil and season. Then irrigation should be given at an interval of 2 to 3 days during summer in the first year. Next 2 to 5 irrigation should be given at an interval of 4 to 5 days in summer. Then irrigation should be given at flowering and fruit development stage. तर इरिगेशन या मुद्द्यामध्ये किंवा या पॉईंटमध्ये सर्वात पहिलं आपल्याला इरिगेशन प्लांटेशन केल्यानंतर द्यायचे लगेचच. नंतर इरिगेशन इंटरवल जे डिपेंड असते ते सॉईल कशा प्रकारची आहे आणि कुठलं सीझन आहे यावरती इरिगेशन इंटरवल डिपेंड असते. इरिगेशन देताना आपण ते 2 ते 3 दिवसाच्या अंतराने समरमध्ये द्यायचं आहे फर्स्ट इयरमध्ये म्हणजे पहिल्या वर्षी आणि नेक्स्ट म्हणजे नंतर 2 ते 5 वर्षांनी इरिगेशन शुड बी गिवन ॲट अन इंटरवल ऑफ 4 to 5 days इन समर. नंतर इरिगेशन आपण जेव्हा मँगोला देतो तेव्हा काही क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस असतात. त्यामध्ये पहिली स्टेज आहे फ्लॉवरिंग आणि दुसरी आहे fruit development stage. Then intercropping. Fruits crop like papaya, pineapple or vegetable crops can be grown as intercrop if irrigation facilities are available during first 8 to 10 years. Intercropping म्हणजेच आंतरपीक. यामध्ये आपण जर मँगोची स्पेसिंग जास्त असेल, आता आपण बघितलेलं आहे डॉल्फ व्हरायटीमध्ये स्पेसिंग 7 by 7 मीटर असते आणि टॉल व्हरायटीमध्ये ती 10 by 10 मीटर असते. त्यामध्ये आपण काही इंटरक्रॉप घेऊ शकतो जसं पपया असेल, पायनॅपल किंवा व्हेजिटेबल क्रॉप याचा अंतर्भाव आपण करू शकतो. जर आपल्याकडे इरिगेशन फॅसिलिटी अवेलेबल असेल तर आपण इंटरक्रॉप घेऊ शकतो. नंतर नेक्स्ट हार्वेस्टिंग. Mango produces flowering in the month of November and fruits become ready to harvest in the month of March. That is 4 to 5 months are required for flowering to harvesting. तर यामध्ये आपण बघितलं आहे की मँगोला किंवा आंब्याला जे फुलं येतात ते नोव्हेंबर महिन्यापासून यायला सुरुवात होते आणि त्यानंतर आपल्याला फ्रूट्स रेडी कधी होते तर तयार कधी होते तर ते त्यासाठीचा कालावधी जो लागतो तो 4 ते 5 महिन्यांचा लागतो. नंतर साइन ऑफ मॅच्युरिटी. फर्स्ट साइन इज अ फिजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट्स. देन कलर चेंजेस फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन व्हेन 1 or 2 ripe fruits fall from the tree. Specific gravity of fruit at maturity ranges between 1.01 to 1.02 and Briggs psychrometer reading at maturity ranges from 12 to 15 Briggs. So here we noted the Briggs psychrometer reading at maturity ranges from 12 to 15. तर
विद्यार्थ्यांनो, यामध्ये आपण साइन ऑफ मॅच्युरिटी बघतोय. पहिल्यांदा फिजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, म्हणजे त्यामध्ये आपल्याला फळांचा जो साईज आहे किंवा शेप आहे तो आपल्याला डेव्हलप झालेला दिसतो. नंतर त्याचा कलर म्हणजे डार्क ग्रीनपासून लाईट ग्रीन आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतर तिसऱ्या पॉईंट्समध्ये असं म्हटलेलं आहे की वेन 1 or 2 राईप फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री, यालाच मराठीमध्ये टपका असं म्हणतात. म्हणजे 1 किंवा 2 फळं झाडावरून खाली पडले तर आपण असं समजू शकतो की आता मँगो आपल्याला हार्वेस्ट करण्याची गरज आहे. यामध्ये स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जर आपल्याला बघायची असेल तर ती 1.01 ते 1.02 इतकी असते. हे आपण इथे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि ब्रिक्स सॅक्रोमीटर रीडिंग ॲट मॅच्युरिटी रेंजेस ते असेल तर ते 12 ते 15 ब्रिक्स एवढा असायला पाहिजे. नंतर नेक्स्ट आपण बघूया ॲक्च्युअल हार्वेस्टिंग. आता ॲक्च्युअल हार्वेस्टिंग कशी केली जाते यामध्ये, when fruits are ready to harvesting fruits, picker climb on the tree and collect the fruits in bag. Recently, Konkan Krishi Vidyapith has developed a mango picker called as a Nutan Jhola. Harvest the fruits carefully. Do not damage the fruits during harvesting. Recently, Nutan Jhola is used for mango harvesting. आता यामध्ये ॲक्च्युअल हार्वेस्टिंग करताना आपण सुरुवातीला तर जे काही पिकर्स असायचे ते झाडावरती चढून ते फ्रूट्स कलेक्ट करायचे आणि बॅगमध्ये ठेवायचे. पण रिसेंटली कोकण कृषी विद्यापीठाने मँगो हार्वेस्ट करण्यासाठी एक इक्विपमेंट्स डेव्हलप केलेलं आहे. त्याचं नाव आहे नूतन झोला. आणि अलीकडे त्या इक्विपमेंट्सचा जास्त प्रमाणामध्ये उपयोग केला जातो आणि केअरफुली आपण मँगो फ्रूट्स हार्वेस्ट करू शकतो. त्या नूतन झोलाच्या सहाय्याने आपण एका वेळेस जनरली 100 ते 120 फ्रूट्स हार्वेस्ट करू शकतो. नंतर नेक्स्ट yield per hectare up to 10 years age, 500 to 800 fruits per tree or 8 to 10 tons per hectare. After 15 years, 1000 to 3000 fruits per tree or 12 to 20 tons per hectare. यामध्ये जर 10 वर्षाचं मँगो क्रॉप असेल, मँगो ट्री असेल तर त्यापासून आपल्याला 500 ते 800 फ्रूट्स मिळतात. तसंच टनमध्ये आपण काउंट केलं ते 8 ते 10 टन्स एका हेक्टरसाठी. आणि आफ्टर 15 इयर असेल तर 1000 ते 3000 फ्रूट्स पर ट्री, 20 टन्स पर हेक्टर. यामध्ये लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे समजा जर 500 ते 800 फ्रूट्स आपण लक्षात ठेवत असू तर ते एका ट्रीसाठी आहे आणि 8 ते 10 टन्स असतील तर एका हेक्टरसाठी आहे. तसंच 1000 ते 3000 फ्रूट्स हे एका ट्रीसाठी आणि 12 ते 20 टन हे एका हेक्टरसाठी. नेक्स्ट व्हरायटीज. फर्स्ट इज अ टेबल पर्पज व्हरायटी, दॅट इज अल्फान्सो, केशर, नीलम, तोतापुरी, दशेरी, लंगडा, रत्ना, गोवा मानपूर, आम्रपाली, मलिका. These are the table purpose variety. Then juicy variety, that is Pairi and Doodh Peda. Then pickle and preserve variety, that is Karel for pickles and Gavaji, Patel and Amini for preserved purpose. Then irregular bearing variety, that is Alfonso, Pairi, Dasheri, Langda, Sindhu. It is also called as a stoneless variety. And regular bearing variety are Neelam, Amrapali, Malika and Ratna. तर या स्लाइड्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपण व्हरायटी बघितलेल्या आहे. टेबल पर्पज व्हरायटीमध्ये आपण अल्फान्सो, केशर हे सांगू शकतो. तर ज्युसी म्हणजे
ज्या आंब्याच्या व्हरायटीमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये रस असतो त्यामध्ये पायरी आणि दूध पेढा. नंतर कुठल्या व्हरायटी आपण पिकल पर्पज म्हणून यूज करू शकतो तर त्यासाठी करेल आहे. आणि प्रिझर्व पर्पज व्हरायटी असेल तर गावाजी पटेल अँड अमिनी ह्या प्रिझर्व पर्पजसाठी आपण वापरू शकतो. देन इरेग्युलर बिअरिंग व्हरायटीज यामध्ये अल्फान्सो, पायरी, दशेरी म्हणजेच या व्हरायटीमध्ये प्रत्येक वर्षी आपल्याला फळं मॅच्युअर होत नाही किंवा फळं लागत नाही. आणि सिंधू ही स्टोनलेस व्हरायटी आहे, यामध्ये यातला कोय नसते. रेग्युलर बिअरिंग व्हरायटीमध्ये नीलम, आम्रपाली, मलिका आणि रत्ना या ज्या व्हरायटीज आहेत रेग्युलर बिअरिंग तर त्या व्हरायटीजला दरवर्षी आपल्याला आंबे लागतात किंवा आंबे आपल्याला बघायला मिळतात. नंतर नेक्स्ट पेस्ट ऑफ मँगो. फर्स्ट इज अ मँगो हॉपर्स, मँगो स्टेम बोरर, मँगो फ्रूट फ्लाय, मँगो मिलीबग्स अँड बार्क इटिंग कॅटरपिलर. Then first we see the mango hopper. Damaging stage is nymph and adult. Nature of damage: nymph suck the cell sap from leaves, tender shoots, flowers and fruits. Then secrete honeydew-like substance on which black sooty mold develop. And third, fruit setting is badly affected. मँगो हॉपरमध्ये डॅमेजिंग स्टेज ही निम्फ आणि अडल्ट आहे. नेचर ऑफ डॅमेज ते पानांमधला, शूट्समधला, फ्लॉवर किंवा फ्रूट्समधला रस शोषून घेतात आणि त्यावरती हनी ड्यू म्हणजे आपलं मध यासारखा सबस्टन्स किंवा स्टिकी सबस्टन्स ते डेव्हलप करतात. त्यामुळे फ्रूट्स किंवा फळं हे व्यवस्थित लागण होत नाही त्याची. कंट्रोल असेल तर स्प्रे 10% कार्बारिल ॲट द टाइम ऑफ फ्लॉवरिंग अँड स्प्रे मॅलॅथिऑन ऑर एंडोसल्फान. ते नेक्स्ट मँगो स्टेम बोरर. डॅमेजिंग स्टेजेस लार्वे. नेचर ऑफ डॅमेज: लार्वे बोर्स into main stem of particular branch of mango tree. Tree gets dried and finally die. Then control: clean the tunnels with hard wire and inject borer solution. Then pour the kerosene oil inside the hole and plaster it with mud. आता मँगो स्टेम बोररमध्ये त्याची डॅमेजिंग स्टेज दाखवलेली आहे लार्वा. आपल्याला पिक्चरमध्ये जी दिसते ती स्टेज आहे ॲडल्ट, पण लार्वा स्टेजपासूनच ते डॅमेज करते. तर ते मेन स्टेममध्ये बोअर करते किंवा त्याला होल करते आणि पूर्ण जे एखादं मेन स्टेम असते ते पूर्ण ड्राय होते. कंट्रोल करताना आपल्याला ज्या ठिकाणी स्टेम बोररनी अटॅक केला आहे तो जो टनेल किंवा जो पोखरलेला भाग असतो तो क्लीन करायचा आहे एखाद्या हार्ड वायरनी आणि त्यामध्ये बोरर सोल्युशन इंजेक्ट करायचं आहे. तर त्यामध्ये आपण केरोसिन किंवा पेट्रोल ह्याचा सुद्धा वापर करू शकतो. ते सोल्युशन इंजेक्ट केल्यानंतर ते जे होल आहे त्याला मड याने प्लास्टर करायचं आहे किंवा ते पूर्ण बंद करायचं आहे. त्यामुळे आपण मँगो स्टेम बोरर कंट्रोल करू शकतो. ते नेक्स्ट इज अ लोरॅन्थस. इट इज अ स्टेम पॅरासाइट ऑफ मँगो. It is grown on the branches of mango and related the growth. It causes total failure of crop. Control: cut the parasite affected branches. लोरॅन्थस हा एक स्टेम पॅरासाइट आहे. आपल्याला फार ठिकाणी बघायला मिळू शकतो. यामध्ये हा स्टेम पॅरासाइट मँगोच्याच ब्रांचवरती ग्रो होतो आणि त्यामुळे त्याच्यामधले जे मिनरल्स आणि न्यूट्रिएंट असते ते शोषून त्याच्यावरती आपली उपजीविका करतो. त्यामुळे टोटल क्रॉप हे फेल्युअर होऊ शकते किंवा त्याला कुठलाही त्याची ग्रोथ प्रॉपर होत नाही. आणि कंट्रोल करायचा असेल तर जो काही पॅरासाइट अफेक्टेड ब्रांच आहे ती आपल्याला कट करायची आहे. नंतर नेक्स्ट आपण ह्यामध्ये काही पेस्ट ज्या मायनर आहेत त्यासुद्धा बघू शकतो. जसं मँगो मिलीबग असेल किंवा फ्रूट फ्लाय असेल यावरती कशा प्रकारचा अटॅक होतो. Next, diseases of mango. First is a powdery mildew, then rust and then anthracnose. So first is a powdery mildew. Causal organism, it is a fungal disease. Symptoms:
gray-white blocks appears on leaves, flowers and fruits. Affected panicle get dry and turn black. It causes total failure of the crop. Control: dust sulfur powder at the rate of 25 kg per hectare. And second, spray बाविस्टीन or बेनलेट. पावडरी मिल्ड्यू हा फंगल डिसीज आहे. तो कशा प्रकारचा दिसतो हा आपल्याला इमेजमध्ये बघायला मिळते. नंतर यामध्ये समजा ह्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर त्यामध्ये जो वाढणारा भाग आहे तो पूर्णपणे ड्राय होतो आणि क्रॉप पूर्णपणे फेल्युअर होते. जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल तर आपण सल्फर पावडरनी कंट्रोल करू शकतो आणि बाविस्टीन किंवा बेनलेट हे स्प्रे करू शकतो. इथं असं लक्षात ठेवायचं आहे की पावडरी मिल्ड्यू हा फंगल डिसीज आहे, त्यामुळे बहुतेक फंगल डिसीजला आपण सल्फर पावडरची ट्रीटमेंट देतो. नंतर नेक्स्ट, एन्थ्रॅकनोज. इट इज अ फंगल डिसीज. ब्लॅक नेक्रोटिक स्पॉट्स appear on leaves, shoots and fruits. Dropping of young fruits and rotting of affected fruits. Control: spray Blitox at 0.3%. Anthracnose. यामध्ये चित्रामध्ये we see here the clear picture of anthracnose and it is damage on many parts, that is leaves, shoots and fruits. Dropping of young fruits म्हणजे ह्यामध्ये जे काही कोवळी फळं आहेत ती ड्रॉप होतात किंवा गळतात आणि यामुळे त्यानंतर जे फ्रूट्स आहेत ते कुजण्याची प्रक्रियासुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. तर इथपर्यंत आपण मँगो फ्रूट्स बघितलेलं आहे. आपलं कल्टिवेशन इथं संपलेलं आहे. याबद्दल तुम्हाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता आणि यानंतर परत ह्या कल्टिवेशनचा तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे. याचा वारंवार सराव करणे गरजेचे आहे. सो थँक्यू.